বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য। প্রিয় দর্শক, কোভিড-19 বা করোনা ভাইরাস তার সঙ্গে লড়াইয়ে লিপ্ত গোটা পৃথিবী এবং কোভিড-19 গোটা পৃথিবীকে এক চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে এবং এর থেকে কবে মুক্তি মিলবে সেটি এখন পর্যন্ত কেউই নিশ্চিত নয়। এবং কোভিড-19 শুধুমাত্র স্বাস্থ্য বা মৃত্যু ঝুঁকির মধ্যে আমাদেরকে সীমাবদ্ধ রাখেনি, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক, কূটনৈতিক নানা সংকটের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। কোভিড-19-এর আগে থেকেই পৃথিবী এবং বাংলাদেশ তো বটেই নানা রকমের সংকটে, নানা রকমের অস্থিরতার মধ্যে ছিল এবং কোভিড-19ও সেই অস্থিরতা থেকে আসলে পৃথিবীকে মুক্ত করতে পারেনি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাড়িয়ে দিয়েছে। এবং এর বাইরেও এই অস্বস্তিকর, অশান্তিময় পরিস্থিতির মধ্যেও পৃথিবীর নানা প্রান্তে নানা রকমের উত্তেজনা। পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিমান দেশটি অর্থের চরম অস্থিরতার মধ্যে আছে এবং সেখানে কোভিড মোকাবেলার চাইতে অন্য সংকটের মধ্যে সেই দেশটি ইতিমধ্যেই ঢুকে পড়েছে। সেই সব বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো। আপনি জানেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একজন কৃষ্ণাঙ্গকে হত্যা এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে সেখানে গোটা দেশ জুড়ে যে বিক্ষোভ, প্রতিবাদ সেটি অব্যাহত রয়েছে এবং তার প্রভাব খানিকটা পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তেও ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ করে প্রতিবাদ নানান প্রান্ত থেকে আসছে। এর বাইরে আমরা কোভিড-19 সংক্রান্ত নানা বিষয় নিয়ে কথা বলবো, বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে আজকে কথা বলবার জন্য দুজন অতিথি আমার সঙ্গে রয়েছেন আজকে। যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন প্রফেসর আলী রিয়াজ। ডক্টর আলী রিয়াজ is a distinguished professor of political science at Illinois State University, USA. He currently also holds the Thomas E. Immerman Professorship. He is also the non-resident fellow of Atlantic Council. He was the chair of the Department of Politics and Government between 2007 and 2017. Dr. Riaz previously taught at universities in Bangladesh, England and South Carolina, USA, worked as a broadcast journalist at the British Broadcasting Corporation, BBC in London, and served as a public policy scholar at the Woodrow Wilson International Center for Scholars at Washington, D.C. Dr. Riaz has published in English and Bengali. He has authored 19 books, 35 book chapters, and more than 45 peer-reviewed journal articles in English. His recent publications, including Voting in a Hybrid Regime, Understanding 2018 Bangladeshi Election, Lived Islam and Islamism in Bangladesh, Bangladesh a Political History Since Independence. Award-winning scholar Dr. Riaz regularly contributes to Bangladeshi and international media on South Asian politics. He appeared on CNN, BBC, Al Jazeera English, Canadian TV, and quoted in the New York Times, Financial Times, Wall Street Journal, Tokyo Shimbun, Guardian, among other media. আমাদের সঙ্গে বার্লিন থেকে যুক্ত হচ্ছেন, জার্মানির বার্লিন থেকে যুক্ত হচ্ছেন উমুল চৌধুরী। উমুল চৌধুরী is a British citizen and is the CEO and co-founder of an international award-winning charity specializing in work with traumatized youth in areas of conflict, in particular in Syria. She is currently focusing on how international aid can be localized, as currently less than 2% of the $143 billion makes it to local organizations. Western aid organizations control the how and where of money should be spent. Vulnerable people are unable to fulfill the bureaucracy of receiving these funds and do not have agency to decide on how money should be spent. This situation is recognized by the UN and other multinational and aid organizations, but remains unchanged. COVID funding or lack thereof is only serving to highlight the discrepancies in how money is managed. She is also working on a book regarding the same issues. She taught in a university in England and she also worked for The Economist. She currently runs a project in partnership with UN Habitat in former Islamic State headquarters, Al-Raqqa. 80% of Raqqa has been destroyed since 2014. They have been present in Syria since 2007, as well running projects in Palestine, Jordan and Europe. Umul Chaudhary and Dr. Ali Riaz, welcome to the program. Thank you. ডক্টর আলী রিয়াজ, আপনাকে দিয়ে আলোচনাটা শুরু করতে চাই যে নানা কারণেই আবশ্যিক রাজনৈতিক অঙ্গন দীর্ঘদিন ধরেই উত্তপ্ত। করোনা পরিস্থিতির প্রতিটা দেশকেই এক ধরনের রাজনৈতিক সংকটের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে বলে আপনি নিজেও খানিকটা বিভিন্ন লেখালেখিতে উল্লেখ করেছেন। সো করোনার প্রভাব, আসন্ন নির্বাচন এবং পুলিশ কর্তৃক সম্প্রতি একজন কৃষ্ণাঙ্গ নাগরিক জর্জ ফ্লয়েডকে হত্যার ঘটনা
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে একটা চরম অস্থিতিশীলতার আগুনের দিকে, আগুনের মধ্যে যেন নতুন করে ঘি ঢেলে দিল। এবং আমি একটু প্রথমেই জানতে চাইবো যে আসলে সর্বশেষ পরিস্থিতিটা কি, এবং এই যে কোভিড-19 প্রভাব আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে আমেরিকার আধিপত্য যেটি দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে সেটাকে কি হুমকির মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে কিনা? জিল্লুর, ধন্যবাদ। দুটো বিষয় আপনাকে আলাদা করতে হবে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে, অথবা আপনি যে প্রসঙ্গ তুলেছেন আসলে তিনটা বিষয়। প্রথম হচ্ছে কোভিড-19 যে প্রভাব যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে 1 লাখের বেশি লোক মারা গেছে, এবং এতে করে বিভিন্ন রকম জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন রকম বিতর্ক আমরা দেখতে পেয়েছি। এখন সামগ্রিকভাবে কোভিড-19 প্রভাবটা এক অর্থে কমে এসছে, মানে জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে কমে এসছে, কারণ মৃত্যুহার কমেছে এবং বিভিন্ন জায়গায় অবস্থা তুলনামূলকভাবে ভালো। অবশ্যই এটা চলে যায়নি, তুলনামূলকভাবে ভালো। কোনো অঙ্গরাজ্যে এবং অধিকাংশ অঙ্গরাজ্যেই আসলে বিভিন্নভাবে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ শুরু হয়েছে, লোকজনের উপর বিভিন্ন ধরনের নিয়ন্ত্রণ খানিকটা হ্রাস করা হয়েছে, কিন্তু এটা সম্পূর্ণ যে খুলে গেছে, সম্পূর্ণভাবে যে স্বাভাবিক অবস্থা হয়েছে তা নয়। কবে স্বাভাবিক অবস্থা হবে আমরা জানি না, সেটা একটা দিক, এবং তার প্রভাব থেকে গেছে। কিন্তু সমস্ত কিছুকে অতিক্রম করে যেটা তৈরি হয়েছে সেটা হচ্ছে যে আসলে জর্জ ফ্লয়েডের মৃত্যুর পরে নাগরিকের অধিকারের আন্দোলনটা অত্যন্ত তীব্র আকার ধারণ করেছে, এবং এতটাই তীব্র আকার ধারণ করেছে যে আপনি দেখতে পাবেন যে এই প্রথমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে, শুধু আমার জানা অর্থে নয়, আপনি যদি দেখেন যে গত 50-100 বছরেও এমন পরিস্থিতি দেখতে পাবেন না যে নাগরিকদের অধিকারের এরকম একটি আন্দোলন, সেই আন্দোলনের প্রতি 4 জন সাবেক প্রেসিডেন্ট প্রত্যক্ষ সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। বারাক ওবামা করেছেন, বিল ক্লিন্টন করেছেন, জর্জ ডব্লিউ বুশ করেছেন, প্রত্যেক, এবং জিমি কার্টার করেছেন। 4 জন সাবেক প্রেসিডেন্ট খুব সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে যারা রাজপথে সমাবেশ করছে, বিক্ষোভ করছে, তাদের যে দাবি, সে দাবি কেবল যৌক্তিক নয়, এই দাবি মানা এবং সেগুলোর প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্রে আসলে বড় ধরনের কাঠামোগত পরিবর্তন করা দরকার। এই বিষয়টা কিন্তু কোনো না কোনো ভাবে 4 জন প্রেসিডেন্ট, সাবেক প্রেসিডেন্টই বলেছেন। শুধু তাই নয়, এই যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের যে আচার আচরণ সরকারের পক্ষ থেকে, বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যে ধরনের উগ্র এক ধরনের অবস্থান নিয়েছে, এবং বিক্ষোভকারীদের যাদের দাবিটা শুধু যৌক্তিক নয়, এই দাবি অনেকদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রে ছিল, সেটা হচ্ছে যে বর্ণবাদের যে আধিপত্য এবং কাঠামোগত যে বর্ণবাদ, তার মোকাবেলা করার জন্য যে পরিবর্তন দরকার, সেই পরিবর্তন দরকার হচ্ছে পুলিশের, কিভাবে পুলিশ আচরণ করে, ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমের, এবং সমাজের ভেতরে যে ধরনের মনোভঙ্গি রয়েছে, শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদ থেকে শুরু করে এমনকি বর্ণবাদকে স্বাভাবিক বলে বিবেচনা করা, এইগুলো নিয়ে যে আলোচনা এবং যে সমস্ত দাবি, তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের যে ভূমিকা, ট্রাম্পের যেই এক ধরনের যুদ্ধংদেহী মনোভাব, এবং তিনি প্রত্যক্ষভাবে যেভাবে হুমকি দিয়েছেন এবং সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করার কথা বলেছেন, সেই জায়গায় এসে যুক্তরাষ্ট্রের যারা সামরিক বাহিনীর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আরো গুরুত্বপূর্ণ যেটা, সেটা হচ্ছে চেয়ারম্যান অফ জয়েন্ট চিফস অফ স্টাফ। এইরকম 3 জন সাবেক চেয়ারম্যান অফ জয়েন্ট চিফ অফ স্টাফ গত কয়েকদিনে সরাসরি ভাবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিরোধিতা করেছেন এবং বলেছেন যে সামরিক বাহিনীকে যে সমস্ত দায়িত্ব পালন করার কথা প্রেসিডেন্ট বলছেন সেগুলি অসাংবিধানিক, প্রেসিডেন্ট এগুলো বলতে পারেন না। দ্বিতীয় হচ্ছে, এমনকি এমন কথাও বলা হয়েছে, একজন চেয়ারম্যান অফ জয়েন্ট চিফস অফ স্টাফ বলেছেন যে এটা আসলে সেনাবাহিনী যে শপথ গ্রহণ করে সংবিধান রক্ষা, তার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এটা আপনি খেয়াল করে দেখুন। মিস্টার ট্রাম্পের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ম্যাটিস, তিনি পর্যন্ত বলছেন যে আসলে প্রেসিডেন্ট যা করছেন সেটা হচ্ছে দেশ বিভক্ত করার কাজ করছেন, এবং যে সমস্ত কাজ করছেন সেগুলো আসলে সাংবিধানিকভাবে যথাযথ নয়। এই যে পরিস্থিতি, এইটা হচ্ছে মানে একেবারে অভূতপূর্ব এবং অভাবনীয় একটা ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। এটা কি সম্ভব কিনা, যেটি ট্রাম্প বলছেন যে সামরিক হস্তক্ষেপ, সেটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে, উদার গণতান্ত্রিক দেশে সেটা সম্ভব কিনা, এটা একটা প্রশ্ন আপনার কাছে। দ্বিতীয়ত প্রশ্ন যেটা আমি রাখতে চাই সেটা হচ্ছে যে অনেকেই বলছেন যে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণটা ট্রাম্প হারিয়ে ফেলছেন ক্রমশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপরে। সেই বিষয়ে আপনার মতামত কি, এবং সরকার যে পরিস্থিতি, গোটা দেশ জুড়ে যে বিক্ষোভ হচ্ছে, সেটা নিয়ন্ত্রণ আনবার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারবে কিনা আসলে শেষ পর্যন্ত? 3টা প্রশ্ন জিলু। প্রথম কথা হচ্ছে প্রেসিডেন্ট পারেন কিনা। প্রেসিডেন্ট আসলে ইনসারেকশন অ্যাক্টের আন্ডারে পারেন কতটুকু, যতক্ষণ পর্যন্ত গভর্নররা সম্মতি দেন। আসলে গভর্নরদেরকে চাইতে হবে,
যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ব্যবস্থাটা এইরকম, একমাত্র ওয়াশিংটন ডিসি অর্থাৎ ডিস্ট্রিক্ট অফ কলাম্বিয়াতে ছাড়া প্রেসিডেন্ট কোনো অবস্থাতেই সেনাবাহিনীকে অভ্যন্তরীণ কাজে ব্যবহার করতে পারেন না। পারতে হলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে ইনসারেকশন অ্যাক্টটা ইভোক করতে হয়। ইনসারেকশন অ্যাক্টে আছে যে যদি গভর্নররা চান, সংশ্লিষ্ট গভর্নররা, তাহলে প্রেসিডেন্ট যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীকে অভ্যন্তরীণ কাজে ব্যবহার করতে হবে, অভ্যন্তরীণ আইন শৃঙ্খলা রক্ষা। বিবেচনাটা হচ্ছে এই যে ইনসারেকশন অ্যাক্টের ইস্যু হচ্ছে যে দেশের মধ্যে বিদ্রোহ তৈরি হয়েছে এবং বিদ্রোহ দমন করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য প্রার্থী হওয়ার ফলে গভর্নররা যখন চাইবেন তিনি করতে পারবেন। ফলে প্রেসিডেন্ট যেটা বলেছেন যে আমি চাইলেই পাঠিয়ে দেবো, পরে প্রেসিডেন্ট এখন বলছেন, ট্রাম্প পরে কিন্তু বলছেন যে এখন মনে হয় আর দরকার হবে না, কিন্তু ডিসিতে এখন উপস্থিত আছে। এবং মার্ক এসপার যিনি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, তিনি কিন্তু বলেছেন, তিনি একবার সমর্থন করেছেন প্রেসিডেন্টের অবস্থানে, পরে তিনি সেখান থেকে নিজেকে পিছিয়ে নিয়েছেন, তিনি ভিন্ন রকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন, কিন্তু তারপরেও দেখা যাচ্ছে যে সেনাবাহিনী উপস্থিত আছে। সেটা হচ্ছে প্রথম বিষয়। ফলে প্রেসিডেন্ট চাইলেই যে পারবেন তা কিন্তু নয়, গভর্নরদের চাইতে হবে। এখন 50টা স্টেটের কয়জন গভর্নর যারা রিপাবলিকান গভর্নর তারা চাইবেন কিনা, আমি প্রায় নিশ্চিত যে কোনো ডেমোক্রেটিক গভর্নর চাইবেন না সেনাবাহিনীকে, এবং এটা যে সংবিধানের জন্য খুব ভালো তা নয়। ফলে সেই ঘটনাটা কতজন রিপাবলিকান গভর্নর আছেন আর এই মুহূর্তে আমার কাছে সুনির্দিষ্ট সংখ্যাটা মনে নেই জিল্লুর, কিন্তু এমনকি রিপাবলিকান গভর্নররা তা চাইবেন না, কারণ হচ্ছে সেটা ভয়াবহ বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি করতে এবং অ্যাসেম্বলির অনুমোদন লাগবে। কেবলমাত্র গভর্নর চাইলেই হবে না, তার অ্যাসেম্বলির অনুমোদন লাগবে। তার মানে হচ্ছে গভর্নর যদি রিপাবলিকান হন, আবার যদি অ্যাসেম্বলি ডেমোক্রেট হয়, সেখানেও সেটা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। কিন্তু এটা একটা একদম হাইপোথেটিক্যাল সিনারিও, এটা হবে না, এটা সম্পর্কে আমার মনে কোনো সংশয় নেই যে হবে না। আপনি যেটা বলছেন যে প্রেসিডেন্ট কি রাষ্ট্রের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছেন কিনা, যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে প্রেসিডেন্টের যে আচার আচরণ, তাতে করে প্রেসিডেন্টের প্রতি সমর্থন একেবারেই কমে যাচ্ছে। এমনকি প্রশাসনের অভ্যন্তরে পেন্টাগনের সঙ্গে তার যে মত পার্থক্য তৈরি হচ্ছে এটা খুব স্পষ্ট। এটা খুব এক অর্থে রাষ্ট্রের জন্য খুব বিপজ্জনক। কমান্ডার ইন চিফ যা বলছেন এবং সিভিলিয়ান কমান্ডার ইন চিফ যা বলছেন তা শুনতে চাচ্ছে না সেনাবাহিনী, শুনতে চাচ্ছে না। এই ক্ষেত্রে সাংবিধানিক যেই বিষয়টা, অর্থাৎ সংবিধানকে রক্ষা করার অর্থেই শুনতে চাচ্ছে না। তারা যেটা বলছেন, বলছেন কিংবা অন্যরা যেটা বলছেন, তারা যথার্থই বলছেন যে আসলে এগুলি সাংবিধানিক ভাবে সঠিক নয়। ফলে প্রেসিডেন্টের এমনিতেই নৈতিকভাবে প্রেসিডেন্টের অবস্থান কিন্তু প্রায় শূন্যের কোঠায়। তিনি আসলে যে নেতৃত্ব দিচ্ছেন সেই নেতৃত্বটা আসলে খুব যে নৈতিকভাবে সমর্থিত হচ্ছে না। তার এক ধরনের সাংবিধানিক অবস্থান আছে এবং পাশাপাশি তার সমর্থকরা আছে। ফলে তিনি এখন যেটা চাইছেন সেটা হচ্ছে নির্বাচনে বৈতরণী পার হওয়ার জন্য বিভক্তি তৈরি করা, এবং বিভক্তির এই ধারণাটা তার প্রথম থেকেই আছে। তিনি বিজয়ী হয়েছেন বিভক্ত করে দেশ, চাইছেন দেশকে বিভক্ত করতে। ফলে এটা রাজনৈতিক একটা অবস্থান। ফলে রাষ্ট্র তো চলবেই, কারণ হচ্ছে প্রশাসন আছে এবং ফেডারেল স্ট্রাকচার, সব তো ফেডারেল গভর্নমেন্ট চালায় না, ফলে গভর্নররা চালাবেন। কিন্তু দুর্বলতার জায়গা যেটা স্পষ্ট হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে প্রশাসনের সঙ্গে, বিশেষ করে পেন্টাগনের সঙ্গে প্রেসিডেন্টের একটা বড় রকম পার্থক্য তৈরি হয়ে যাচ্ছে। আরেকটা প্রশ্ন ছিল আবার যে এই যে পরিস্থিতিটা, এই পরিস্থিতির ফলে এবং ট্রাম্প প্রশাসনের ব্যর্থতা, এই ফ্লয়েডের হত্যাকাণ্ড, এগুলো আসন্ন নির্বাচনকে কি প্রভাবিত করবে বলে মনে হচ্ছে, বা কিভাবে প্রভাবিত করবে? প্রভাবিত করবে। ফ্লয়েডের ঘটনা তো কেবলমাত্র একটি ঘটনা না, ধরুন এই ধরনের ঘটনা প্রায়শই ঘটে, দুর্ভাগ্যজনকভাবে প্রায়শই ঘটে। এবং এখন যে প্রশ্নটা উঠেছে, যেটা লক্ষ্য করার বিষয়, যে এইবার অন্য যে কোনো সময়ের তুলনায় ভিন্ন কেন। ধরুন 2014 সালে, 2015 সালে এই ধরনের ঘটনার পরে দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন রকম বিক্ষোভ হয়েছে, কিন্তু এখন এটা একটা জাতীয় পর্যায়ে রূপ নিয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে রূপ নেওয়ার একটা অন্যতম কারণ হচ্ছে যে এই ধরনের ঘটনার পুনঃ ঘটার মধ্য দিয়ে যে কাঠামোগত যে দুর্বলতাগুলো এবং দেশে বর্ণবাদের যে এক ধরনের কাঠামোগত সমর্থন রয়েছে, অর্থাৎ স্ট্রাকচারটাই, স্টেটের স্ট্রাকচারটা, ক্রিমিনাল জাস্টিসের সিস্টেমটাই যে এইরকম, এই প্রশ্নগুলো উঠে এসেছে। আর দ্বিতীয় যেটা ঘটেছে সেটা হচ্ছে যে দেশের মধ্যে যে বর্ণবাদী আচরণগুলো ঘটছিল, বর্ণবাদী শক্তি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ক্ষমতা আসবার পরে যেভাবে বিস্তার লাভ করেছে, তারা যে আচরণগুলো করছে তার এক ধরনের রিয়াকশন। কিন্তু এটা কেবলমাত্র যদি আপনি মনে করেন জর্জ ফ্লয়েডের কারণে না, সেটা হয়নি। ফ্লয়েডের মৃত্যুটা আসলে কাজ করেছে যেই জায়গায়, সেটা হচ্ছে যে এটা এক কথা আইস ব্রেকারের কাজ করেছে। এবং
সামগ্রিকভাবে এই প্রশ্নগুলো এসছেন। অন্যথায় আপনি দেখুন যে ক্রমাগতভাবে প্রায় 9 দিনের বেশি সময় ধরে আপনি দেখেন যে বিক্ষোভ চলছে। বিক্ষোভের দাবিটা কি? বিক্ষোভের দাবিটা কেবলমাত্র যে ওই যে 4 জন পুলিশ অফিসারের বিষয় তো নয়। এখন তো 4 জন পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। সাবেক পুলিশ অফিসার বলা উচিত আমার, কারণ এদের কারোরই চাকরি নেই। তো প্রশ্ন হচ্ছে যে এই যে কাঠামোগত পরিবর্তনের তাগিদটা তৈরি হয়েছে, এটা একটা। দ্বিতীয় যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে বর্ণবাদী আচরণ এবং বর্ণবাদী শক্তিগুলোর, শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদী গোষ্ঠীগুলোর যে উত্থান, এটা হচ্ছে তাকে চ্যালেঞ্জ করা। তার ফলে তার প্রভাব পড়বে। আপনি যেটা বলছেন নির্বাচনের প্রভাব পড়বে। এখন কিভাবে পড়বে সেটার জন্য আমাদের একটু অপেক্ষা করে দেখতে হবে যে এই আন্দোলন শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। তবে একটা জিনিস খুব স্পষ্ট যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যে আচরণগুলি করেছেন সেটা শুধু খ্রিস্টাঙ্গদের জন্য নয়। খ্রিস্টাঙ্গদের ক্ষেত্রে তো অবশ্যই, যে খ্রিস্টাঙ্গদের ব্যাপারে তার যে অতীতের মনোভঙ্গি তো ভালো নয়, ভয়াবহ আপত্তিকর। এখন যেটা হয়েছে যে তিনি আসলে তার ডিসডেইন, তার যে অপছন্দ, তার যে এক ধরনের অপছন্দ নাগরিক অধিকারের প্রতি, সেটা সকলের কাছে স্পষ্ট হয়েছে। এটা আপনি শ্বেতাঙ্গ হন, এশিয়ান হন, হিসপ্যানিক হন, আফ্রিকান আমেরিকান হন, এটা খুব স্পষ্টভাবে সকলের কাছে দাঁড়িয়ে গেছে যে তিনি শক্তি প্রয়োগ করে সেনাবাহিনী দিয়ে রাস্তা সাফ করে তিনি মানে নাটক করার জন্য ওই চার্চের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। চার্চের সামনে গিয়ে বাইবেল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছেন, কিন্তু 1 মিনিট তিনি প্রার্থনা করেন, যেটা যারা খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী তাদের কাছে খুব আপত্তিকর মনে হয়েছে যে আপনি চার্চে গিয়ে দাঁড়ালেন কিন্তু অন্তত পক্ষে 2 মিনিট দাঁড়িয়ে প্রার্থনা তো করতে পারতেন, তিনি তা করেননি। তো ফলে এর একটা প্রভাব পড়বে। প্রভাবটা কতদূর পড়বে সেটাই হচ্ছে এখন দেখা। এখন এখানটাইতে প্রশ্ন, হিস্টোরিয়ানদের কেউ কেউ বলছেন যে 1860 সালের পরে আবারও আমেরিকা গৃহযুদ্ধের দিকে হয়তো ধাবিত হচ্ছে। তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনি যেটি বলছেন যে এটা দেখতে হবে আরো সামনের দিকে, কিন্তু এই পরিস্থিতি আসলে আমেরিকা কিভাবে ফিক্স করবে, মানে এটা এই সমস্যার সমাধান কিভাবে হবে, বা আমেরিকার সামনে আসলে এ থেকে পরিত্রাণের সম্ভাব্য উপায় কি আছে ইলেকশনের আগে কিংবা ইলেকশনের পরে, যেভাবে আপনি বলেন, একটু শুনতে চাই আমি আপনার কাছ থেকে এই বিষয়ের আলোচনার শেষ পর্যায়ে। জি, সংক্ষেপে যেটা বলি, প্রথম কথা হচ্ছে যে গৃহযুদ্ধের আশঙ্কার সঙ্গে আমি একমত। আশঙ্কার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সেটা নির্ভর করবে আগামী কিছুদিন ধরে। হুট করে গৃহযুদ্ধ তো আর শুরু হয় না। তো আশঙ্কাটা হচ্ছে কি কারণে? আশঙ্কাটা হচ্ছে এই কারণে যে গত কিছুদিন যাবৎ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার শুরু থেকেই সারা দেশে যে শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদীরা এবং তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্টের নামে যাদের হাতে অস্ত্র আছে তাদের এক অংশ, সবাই নয়, প্রত্যেকেই যাদের এই অস্ত্র আছে তারাই নয়, কিছু কিছু মিলিশিয়া গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে। মিলিশিয়ারা ছিল, এখন তারা শক্তিশালী হয়েছে। সমাজের মধ্যে এই বিভক্তিটা, এই যে শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদী মানসিকতা, শুধুমাত্র মানে বর্ণহিত বিষয় নয়, মানসিকতাটার বিষয় এইটা, এবং তার সঙ্গে অন্যান্য জনগোষ্ঠীর, সেটা এশিয়ান বলুন, হিসপ্যানিক বলুন, আফ্রিকান আমেরিকান বলুন, এইরকম যে সংঘাতময় পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, এটা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে গৃহযুদ্ধের আশঙ্কাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে আসার বিষয় যে এই ক্ষেত্রে অন্য প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী, সেটা সেনাবাহিনী বলুন কিংবা ধরুন অন্যান্য ধরনের যে সিভিল সোসাইটির যে সংগঠনগুলো আছে, এসিএলইউ থেকে শুরু করে, তারা আসলে এটা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করবে। এবং আমার ইচ্ছে হচ্ছে যে এখন পর্যন্ত কাঠামোগত অবস্থানের কারণে এটা গৃহযুদ্ধের দিকে মানে যাওয়ার আশঙ্কা আছে, কিন্তু যাবে বলে মনে হয় না। সেটা দেখতে হবে। বাট এই সমস্যা মোকাবেলার জন্য আসলে এটাকে মানে স্থায়ীভাবে সমাধানের কোনো সুযোগ কি আমেরিকার সামনে আছে, বা করা হবে, মানে আপনি বা করা হবে কিনা সেটা একটা বড় বিষয়। আপনি যদি মনে করেন যে কালকে এটা হবে তা নয়, যেটা প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা, সাবেক প্রেসিডেন্ট, গতকালও বলেছেন এবং যেটা আমি মনে করি যে সঠিক, সেটা হচ্ছে যে প্রথম কাজটা হচ্ছে যে কাঠামোগত ত্রুটির বিষয়গুলো এখন রেকগনাইজড হয়েছে, আগেও রেকগনাইজড হয়েছে, কিন্তু এখন যেভাবে ব্যাপক হারে রেকগনাইজড হয়েছে এবং প্রয়োজন এবং তাগিদ তৈরি হয়েছে, সেই জায়গায় হচ্ছে ডেমোক্রেটিক পার্টির ভূমিকাটা আসে। জো বাইডেন, যিনি প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হবেন ডেমোক্রেটিক পার্টি, এখন তার কাজ হচ্ছে সুস্পষ্ট পরিকল্পনা, সুস্পষ্ট ভাবে বলা যে তিনি কি কি বদল করবেন। ফলে নির্বাচনটা রেফারেন্ডামে পরিণত হয়ে যাওয়া উচিত, যে এইগুলি হবে, কালকেই পরিবর্তিত হবে তা নয়। কারণ হচ্ছে আপনি কাঠামোর পরিবর্তন এত সহজ নয়। আর দ্বিতীয় আরেকটা বিষয় আপনাকে মনে রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে যে দুটো গুরুত্বপূর্ণ দিক। তো একটা হচ্ছে পুলিশের আচরণ,
যে পুলিশের যে সমস্ত আচরণ আর আরেকটা হচ্ছে ক্রিমিনাল জাস্টিসের সিস্টেম, দুটোই কিন্তু ফেডারেল গভর্নমেন্টের বাইরে, দুটোই আসলে স্থানীয় সরকারের বিষয়। পুলিশ কিন্তু সিটির পুলিশ, পুলিশ হচ্ছে স্টেটের পুলিশ। তাহলে এগুলো স্টেট পর্যায়ে এগুলো পরিবর্তনগুলো আনা খুব জরুরি। চাপ যদি, আন্দোলন যদি তৈরি হয় এবং ফেডারেল গভর্নমেন্টের যদি সমর্থন থাকে, যেমন ধরেন যদি ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস যদি অত্যন্ত শক্তিশালী হয়, যদি একজন ডেমোক্রেটিক প্রেসিডেন্টের আওতায় নিয়ন্ত্রণে একটা ভালো ডিওজি, ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস তৈরি করা যায় যারা সিভিল রাইটস গুলো প্রোটেক্ট করবে, তাহলে এই সিটির উপর চাপগুলো পড়বে উপর থেকে, আর নিচের দিক থেকে চাপটা রাখতে হবে হচ্ছে আন্দোলনের মধ্যে। Umul, the world has been plagued by pandemic for more than 6 months, and Germany is no exception. Around 200,000 have been infected and 8,700 died due to COVID-19 in Germany. Public life has become stagnant and disastrous day by day, which is affecting the economic and political arena of the country severely. Undoubtedly, it's a great shock to the German economy. Moreover, business, military and civilian agreements with Germany are being cancelled with different countries. What are Germany's strategies to overcome such an immense crisis in every sector? Umul. In Germany itself, at the moment, I think it's also interesting to look at Europe as a whole and what's Europe doing, especially in light of Brexit as well. Germany has actually done relatively well through COVID, as we know. In terms of the pandemic, we haven't seen a large amount of death, and they've done quite well at social distancing and actually dealing with people who have the disease. In terms of economically, there's a lot of discussion around how much support people can get. But as with the UK, people are being given support in terms of financial support. And I think in terms of the wealthier countries, they are able to give this support because they have the money to do so. Yet I think what is now under consideration is actually the greater security questions around what Germany will do as a national state, and also within Europe, if we are going to see a greater sense of people retracting and becoming more national, and suppose that goes alongside populism and patriotism as well across Europe. And we could see a shutting of borders in terms of refugees and actually vulnerable people. There is a fear as well that international aid would decrease, but we haven't seen that come through. Actually, what has been very hopeful is that international aid is still being promised, and we do see that the EU wants to give an increased amount in the next financial year in terms of foreign aid. So I think in those terms, we do see some promising things about where we can see sort of global support happening. I do see, in any case, though, in terms of social issues, that there will be significant economic retraction, and especially with small businesses, what will happen in the future and will they survive? And that is a question mark that is happening across every country. In the West, what is different is that they can actually fund their population. They can give the money, they can take loans, and we can fund our populations, we can fund small business owners. There is a state support system which will shore up everybody. And a bigger question that we in the West have to look at is how do we take that support outside of the West and look at this as a global issue and use it as an opportunity to support globally. So those resources are not just maintained in the West and we pretend that problems outside of the West remain outside of the West. I think that's the big question that we really do need to be looking at in light of the global coronavirus. It's a global virus, so we need a global solution for it. Umul, equality is a core value of the EU, but contemporary forms of racism and racial discrimination are complex and disturbing in Europe. How racism can influence distributing foreign aid? What is the ugly side of the international aid sector? Zilur, that is a fantastic question. And perhaps in light of what we are seeing globally with the race riots and George Floyd, we can draw parallels because the statistics in terms of how international aid is given are very, very clear. And it shows that the tiny percentage of money that is available in international aid
actually makes it to local people to control. So as you mentioned in the introduction, less than 2% is given in foreign aid that can be controlled by local organizations. And that's out of a pot of 143 billion. So we're looking at the majority of the money is going back into Western organizations, and they control the agenda. We control the agenda of how that money is used. And that has huge implications in terms of how we can deal with the problems that we're facing today in terms of refugees, climate crisis, and these are all interconnected. We cannot look at one issue without looking at all of it as a whole. Everything is very much interconnected and integrated. In 2016, the World Humanitarian Summit brought together governments and international aid organizations to address these issues. So the sector does recognize that there is a problem. And in recognizing that, they came up with a 10-point plan, or 10 points of how we could change how aid is given. And one of those points was about having a revolution in participation. So this is very sort of highfalutin language, and we would hope that we could make it. This was in 2016, and now we're in 2020, and those changes have not happened, even though organizations are giving the rhetoric that it is happening. It is not. And a recent report from the ODI stated that movement is very slow, and there are issues around power and control that is prohibiting that money getting to where it needs to be. And this is rooted in, we cannot forget the history of aid. What is foreign aid? Today we talk about foreign aid. Is it a political system of giving to poorer countries? But it has come out of a history of colonialism. Those very same organizations that are present today, the UN and sort of the top aid agencies, they've been around for generations, but they've come out of a history of colonialism. They've come out of a history at the end of the Second World War, where we're looking at these organizations were very much about an agenda of developing poorer and inferior people. That was their remit. And we have to question, and this is not a judgment, it's a question. We have to question, has that ability within those organizations, has that ability to see equality across nations happened, or are they still rooted in historical inequity? And I think the statistics that we see today show that actually the history is still reflected in those same organizations and in how money is given. And if you ever speak to any local organizations, be that in Syria or Bangladesh, local organizations and local leadership will always say, we are not asked the right questions. Our opinions are not counted. And when we are given money, it is restricted in terms of how Oxfam or Save the Children or a UN organization wants to spend that money. So how racism influence third world development and aid, and what initiatives should introduce to combat racism and racial discrimination in Europe in the post-COVID era? So in terms of racism, that term is now not so much used in the West, and we now have subconscious bias, aversive bias. But racism itself, it's a very difficult term, I think, in language to use right now, especially in the English-speaking media. I cannot say for America, but in the English-speaking media in the UK and in Germany. In Germany itself, to note, they do not collect data on race. So in terms of population statistics, racial data is not collected. This has massive implications in terms of how can you measure if policies are succeeding or not if you do not collect that data. So in the UK, you do have data collected, and it does show that there is massive inequity in terms of, particularly if you're young, black and male, you're very unlikely to get a job. If you're brown in any way, you're very unlikely to rise in your career. And what is also interesting is that you have in the UK a sense of we do have racial equity, but the COVID pandemic has highlighted that it is minorities who are working in jobs that are frontline facing. They're the cleaners or they're working in supermarkets, and they're more likely to contract COVID and die.
and a recent statement has said that actually, if you're from a Bangladeshi background, if you contract COVID, and you're more likely to contract it for various reasons, if you do contract COVID, you are more likely to have very, very serious complications, and you're also more likely to die. So what protections, the discussion is in Western Europe, is what protections can we offer people who are from minority backgrounds, who are front-facing, who are on the front line, dealing with COVID, and they don't have the choice. They don't have the choice to stay home and work behind a laptop. So you need to pay the bills, you need to go to work. So I'll back you again. প্রফেসর আলী রিয়াজ, উমুলের কথার প্রেক্ষিতে যদি কিছু বলবার থাকে আপনি বলতে পারেন, কিন্তু আমার প্রশ্ন আপনার কাছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একদিন যাবৎ যে বৈশ্বিক নেতৃত্ব দেওয়ার অবস্থানে যেটা ছিল সেই জায়গাটা থেকে বড় পরিবর্তন আসতে যাচ্ছে কিনা। আমরা ইউরোপের অবস্থাও জানি, ব্রেক্সিটের পরে ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে যুক্তরাজ্য নেই, বেরিয়ে গেছে। জার্মানির নেতৃত্ব সেখানে খানিকটা প্রশ্নের মধ্যে পড়তে শুরু করেছে। সব মিলিয়ে অন্যদিকে চীন যেভাবে উঠে আসতে শুরু করেছিল, কোভিড-19 সেখানটাতেও একটা বড় চীনের প্রতি মানুষের আস্থা অন্যান্য দেশের, সেটাও একটা বড় সংকটের মধ্যে পড়ছে, এবং চীনের যে বিশেষ করে অর্থনৈতিক আধিপত্য, এই সব মিলিয়ে আসলে আগামী দিনের বিশ্ব পরিস্থিতিটা কি দাঁড়াচ্ছে এবং এখানে নেতৃত্বের চেহারাটা আসলে কি হবে বলে মনে করেন আপনি? এবং একই সঙ্গে আমরা জানি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনের মধ্যে যে বৈরিতা, চীন ভারতের মধ্যে যে উত্তেজনা এই অঞ্চলের প্রেক্ষিতে, সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সব মিলিয়ে যদি আপনি একটু আলোচনা করেন ডক্টর আলী রিয়াজ। জিল্লুর, কোভিডের সংকট শুরু হওয়ার পর গোড়ার দিকে আপনার মনে আছে নিশ্চয়ই, প্রত্যেকেই প্রায় নিশ্চিত ভাষায় বলতে শুরু করেছিলেন যে চীনের আধিপত্য বাড়বে। দুটো কারণে, এক হচ্ছে চীন কোভিড নিয়ন্ত্রণ করে ফেলেছে দ্রুত, অতএব চীনের ব্যবস্থাটা খুব সফল ব্যবস্থা। দ্বিতীয় হচ্ছে বলা হচ্ছিল যে চীনের যেহেতু অর্থনৈতিক শক্তি আছে, অতএব চীন এবং যুক্তরাষ্ট্র অন্যান্যরা যেহেতু এই অর্থনৈতিক সংকটে পড়বে, চীন সেই সংকটে পড়বে না, অতএব চীন নেতৃত্ব দিতে পারবে। এটা ধরুন মার্চ এপ্রিলের কথা, খুব আজকে আমরা জুন মাসে কথা বলছি, তো মার্চ এপ্রিলে প্রায় সব জায়গায় এই কথাই বলা হচ্ছিল। সম্ভবত আপনার অনুষ্ঠানে আমার এখানে আলোচনা হয়েছে। দেখুন কতদিন লেগেছে, 4 সপ্তাহ। এখন আপনি বলছেন চীনের নেতৃত্ব সংশয়ের মধ্যে পড়ে গেছে। কত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে বিবেচনা করুন। এই উদাহরণটা আমি দিলাম এই কারণে যে বৈশ্বিক পরিস্থিতি পরিবর্তনের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। আমি আগেও বলেছি যে সম্ভাবনা এবং বিপদ দুটোই আছে। সম্ভাবনা হচ্ছে যে বড় ধরনের পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে একটা মানবিক পৃথিবী তৈরি করা যেতে পারে, জনস্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়া যেতে পারে, বৈশ্বায়নের ক্ষেত্রে বা বিশ্বায়নের ক্ষেত্রে ধরুন শ্রমের উপর বা লাভের উপর জোর না দিয়ে হিউম্যান সিকিউরিটির দিকে জোর দেওয়া যেতে পারে। এগুলি একটা সম্ভাবনার জায়গা। বিপদের জায়গাটা হচ্ছে, যে বিপদের কথা আমি গোড়া থেকে বলছিলাম, সেটা হচ্ছে যে বিপদটা এইরকম সৃষ্টি হতে পারে যে একটা সংঘাতময় পৃথিবীর মধ্যে চলে যেতে পারে, এবং সেই জায়গাটায় যাওয়ার আশঙ্কাটা বেশি বাড়ছে, ক্রমাগত ভাবে বাড়ছে। এখন যেটা হচ্ছে, আপনি যেটা বলছেন যে মার্কিন আধিপত্যের অবসান হবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা এবং প্রভাবের ক্ষেত্রে বড় ধরনের পরিবর্তন কিন্তু কোভিডের আগেই ঘটছিল। দীর্ঘদিন ধরেই ক্রমাগত ভাবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব কমে আসছিল বৈশ্বিক রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে চীনের আধিপত্য তৈরি না হলেও তাদের প্রভাব বাড়ছিল। এইরকম একটা পটভূমিকায় আমরা কোভিডটা দেখতে পেয়েছি। সবাই এফেক্টেড হয়েছে, পশ্চিমা বিশ্ব এফেক্টেড হয়েছে, বাংলাদেশ হয়েছে, চীনও কিন্তু হয়েছে। চীনকে আপনারা যেভাবে ভাবছেন, চীনের এই ভাবনাটা চীন আসলে তৈরি করেছে, আপনাদের কাছে এই চীনের এক ধরনের ইমেজ তৈরি করে দিয়েছে। চীন এই ক্যাম্পেইনটা ভালোভাবে করতে পেরেছে, এটা একটা প্রপাগান্ডা মেশিন, তাই তো, যে আমরা খুব ভালো আছি। আসলে চীনের অর্থনীতির অবস্থা খুব ভালো নেই। আপনি ভালো করে খেয়াল করলে দেখবেন চীনের অর্থনীতির ক্ষেত্রেও ধস নামবে, কারণ বিশ্ব বাজার না থাকলে চীন তো আলাদা করে, মানে আপনি কমোডিটি তৈরি করে বিক্রি তো করতে হবে। 330 মিলিয়ন আমেরিকানের কাছে পয়সা না থাকলে চীনের জিনিস বিক্রি করা খুব মুশকিল, এটা আপনাকে মনে রাখতে হবে, তাই না? এখানে ওয়ালমার্টে গিয়ে যে আমি কিনি তার অধিকাংশ চীনের তৈরি। তো এখন আমি না কিনলে, আমি যে গত 2 মাস ধরে যেতে পারছি না দোকানে, প্রয়োজন ছাড়া যাচ্ছি না, তার মানে কি? কিনছি না মানে হচ্ছে চীনের বিক্রি হচ্ছে না। অর্থনীতির ক্ষেত্রে বড় রকমের পরিবর্তন ঘটবে, বড় রকম একটা, যে মন্দার মধ্যে বিশ্ব পড়েছে সেই মন্দায় সকলেই প্রভাবিত হবে, সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কে কত পরিকল্পিত ভাবে তার থেকে বেরিয়ে আসতে পারে, ছোট দেশ বড় দেশ, সেটার উপর নির্ভর করবে
যে তার নিজের অবস্থাটা কি হবে। চীন খুব শীঘ্রই বেরোতে পারবে আমি মনে হয় না। চীনের তুলনামূলকভাবে অবস্থান তৈরি হবে ভালো। কিন্তু বৈশ্বিক পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় জায়গাটা হচ্ছে রাজনীতিতে। যে প্রশ্নটা আপনি তুলেছেন যে প্রভাবটা কিভাবে কে বিস্তার করবে, সংঘাত তৈরি হওয়ার আশঙ্কা দেখতে পাচ্ছি আমি। সংঘাতটা আসলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যুদ্ধ নয়, সেটা হচ্ছে রেটরিকের বা ওয়ার অফ ওয়ার্ডস তৈরি হবে এবং বাণিজ্য তার মধ্যে একটা বড় রকমের উপাদান তৈরি হবে। হ্যাঁ, এইটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আগামী 6 মাস ধরে সেই পরিস্থিতি হবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের উপর অনেক কিছু নির্ভর করবে। জিল্লু, যদি নভেম্বর মাস নাগাদ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদে এই ধরনের নেতৃত্বের পরিবর্তন ঘটে এবং আগামী বছর জানুয়ারি মাসের 20 তারিখে ক্ষমতার হাত বদল হয়, তাহলে পরিস্থিতি ভিন্ন হবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবের ক্ষেত্রে। যুক্তরাষ্ট্রকে এককভাবে প্রভাবিত করতে পারবে আর পারবে না, সেটা ভালোও নয়। কিন্তু বৈশ্বিকভাবে সংঘাত থেকে বেরিয়ে এসে সহযোগিতার জায়গাটা তৈরি করার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্ব এখনো অপরিসীম। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা কাঠামো এবং যুক্তরাষ্ট্র কিভাবে নেতৃত্ব দিচ্ছে তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করবে। দ্বিতীয় হচ্ছে চীন এখন সংঘাতে যাবে কিনা। ভারতের সাথে যে টানাপোড়েন তৈরি হয়েছে সেটা কি সংঘাতের টানাপোড়েন? এটা সংঘাতের টানাপোড়েন নয়, এটা পরস্পরকে চাপের মধ্যে রাখতে চাচ্ছে। বিশেষ করে চীন চাচ্ছে ভারতের উপর চাপটা তৈরি করে রাখতে, যাতে করে ওই অঞ্চলে অর্থাৎ দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের যে প্রভাব, সেই প্রভাবের দিকে নজর দেওয়ার চেয়ে চীনের সঙ্গে সংঘাতের দিকে মনোযোগ দেখছি ভারত, সেটাই চীন চায়। অন্যদিকে ভারতের যে ধরনের আধিপত্যবাদী মানসিকতা, দক্ষিণ এশিয়ায় তো ভারত খুব আধিপত্যবাদী আচরণ করে। যে ভারত মনে করে যে সমস্ত তার ব্যাকয়ার্ড, এটা বাংলাদেশই হোক, শ্রীলঙ্কাই হোক, নেপালই হোক। এবং নেপালের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে, নেপালিরা তার প্রতিবাদ করেছে, তাই না? এবং এখন এই আধিপত্যবাদী মানসিকতাকে কন্টেইন করার জন্য চীন এই চাপটা তৈরি করছে। ফলে এই টানাপোড়েনগুলি থাকবে। বিশ্ব অর্থনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চীনের যে বাণিজ্য যুদ্ধ যেটা শুরু হয়েছিল, যেটা কমে এসেছিল কোভিডের আগে, সেটা আবার বাড়বে এই কারণে যে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এখন একটা বড় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে তার অর্থনীতির পুনর্গঠন। ধরুন প্রায় 42 মিলিয়ন, 4 কোটি 20 লাখের মতো, তাই তো? 42 মিলিয়ন লোক এখন মানে বেকারত্বের মধ্যে পড়ে গেছে। অর্থনীতিটা পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে বাণিজ্যটা তাকে করতে হবে। কিভাবে করবে এবং চীনকে সেই জায়গায় কতটুকু ছাড় দেওয়া যাবে, সেই লড়াইটা চলতে থাকবে। সেই নেগোসিয়েশন থেকে শুরু করে লড়াইটা চলবে। ফলে এই সংঘাত, বিভিন্ন রকম সংঘাত চলবে। তার বাইরে তো হচ্ছে যে আপনার আঞ্চলিক শক্তিগুলো, সেটা আপনি ধরেন সৌদি আরব, তুরস্কই বলেন, আমরা তো রাশিয়াকে বিবেচনাই নেই এখন পর্যন্ত। রাশিয়ার নিজস্ব কিছু সমস্যা আছে। ফলে এখন যেটা হবে আগামী কয়েক মাস এবং সম্ভবত আগামী বছর, গোটা বিশ্বের অর্থনীতি এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম টানাপোড়েন তৈরি হবে, বিভিন্ন রকম। যারা এখন নিশ্চিত করে বলছেন যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব কমপ্লিটলি চলে যাবে, আমি তাদের সাথে একমত না। কারণ এরা 2 মাস আগে আমাকে বলছিল যে চীনের নাকি আধিপত্য একেবারে নিশ্চিত হয়ে গেছে কোভিডের কারণে। তারাই এখন আবার আমাকে বলছেন যে না, একটু সংশয় তৈরি হয়েছে। এত দ্রুত উপসংহারে পৌঁছাবার কোনো কারণ নেই। বৈশ্বিক পরিবর্তনটা আগামী 1 বছর ধরে টানাপোড়েন, সংঘাতের মোকাবেলা করা বিভিন্ন ভাবে হবে আর কি। এখানটাতে যেহেতু আমরা বাংলাদেশ নিয়ে কথা বলতে চাই এবং বাংলাদেশের প্রসঙ্গে, দক্ষিণ এশিয়াতে এই চেহারাটা কিরকম দেখেন আপনি? যেটি ভারতের প্রসঙ্গটা টানছিলেন এবং ভারতের এই শক্তির পেছনে আবার তো বড় বড় শক্তিগুলো, আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথাও বলতে পারি, যে দক্ষিণ এশিয়া ভারতকে শক্তিবান করবার ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্লেসিংসটাও কাজ করেছে। এই জায়গাটাতে আপনি আগামী দিনে কি দেখেন? এই টানাপোড়েনটা দক্ষিণ এশিয়া একটা বড় রকমের মানে প্রভাব ফেলবে। কারণ যুক্তরাষ্ট্রের জন্য যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন এই মুহূর্তে যে প্রশাসন আছে, ট্রাম্প, যদিও ভারতের সঙ্গে তার সুসম্পর্ক রয়েছে, তাই না? কিন্তু দেখুন, যখন ক্লোরোকুইনের দরকার রয়েছে তখন ভারতের সাথে বড় রকমের টানাপোড়েনের মধ্যে ট্রাম্প প্রশাসন চলে গেছে। কারণ ট্রাম্প প্রশাসনের বিষয়টা হচ্ছে যে নিজস্ব স্বার্থের বাইরে খুব বেশি ব্লান্টলি নিজেদের স্বার্থ দেখে। জাতীয় স্বার্থ তো সব দেশই দেখে, কিন্তু খুব ব্লান্টলি দেখে আর কি। হ্যাঁ, এবং তারা যেভাবে বিভিন্ন জায়গা থেকে উইথড্র করছে, যেমন ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন থেকে উইথড্র করেছে এখন, ফলে যেটা হবে খুব প্রোটেকশনিস্ট পলিসির মধ্যে চলে যাবে।
বৈশ্বিক মানে রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করার জন্য ভারতকে তার দরকার চীনের মোকাবেলা করতে, কিন্তু ভারতকে অতটুকু দরকার না যুক্তরাষ্ট্রের যে যতটুকু ট্রাম্প প্রশাসন তার সমস্ত কম ছাড় দিয়েই করবে। আফগানিস্তান প্রসঙ্গ এর মধ্যে যুক্ত করুন, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে কত রকম ঝামেলা এখানে তৈরি হতে পারে। ফলে ভারতের পেছনে যুক্তরাষ্ট্র আছে বটে, কিন্তু ভারতের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে যে তার অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলি মোকাবেলা করা, এবং অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলি মোকাবেলা করেই তাকে আসলে আঞ্চলিকভাবে ভূমিকা রাখতে হবে। ভারত সেটা পারছে না, কিন্তু তার অভ্যন্তরীণ অবস্থা খুবই খারাপ। ফলে এই টানাপোড়েনের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়া একটা বড় রকমের টানাপোড়েন যেটা তৈরি হবে, সেটা ভারত চীন নয়, শুধুমাত্র ভারতের সঙ্গে অন্য দেশগুলো এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের ক্ষেত্রে যদি টানাপোড়েন কোনো না কোনো কারণে তৈরি হয়, তবে এটা আরো বেশি জটিল হয়ে পড়বে, আরো বেশি ফ্লেয়ার আপ করবে। আমার আশঙ্কা যে ভারত আরো বেশি আধিপত্যবাদী আচরণ করতে শুরু করবে কোভিড এর পরে, এটা আমার আশঙ্কা। কারণ হচ্ছে তার প্রভাবটা চীনের বিকল্প হিসেবে তাকে দেখাতে হবে। চীনের যদি বৈশ্বিক প্রভাব বাড়ে, তাহলে দক্ষিণ এশিয়াতেও বাড়বে, তাই না? আবার দেখেন আপনারা, মানে কিছু কিছু জিনিস খুব 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 সাদা চোখে দেখলে হবে না। ধরুন বলা হলো যে চীনের অনেক প্রভাব তৈরি হয়েছে, তাই না? আপনি বাংলাদেশের উদাহরণ নিন, বাংলাদেশের উদাহরণ যে চীনের প্রভাব, চীনের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো হচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থনৈতিক সংকট যখন তৈরি হয়েছে, আপনি কোথায় যাচ্ছেন টাকার জন্য? IMF এর কাছে যাচ্ছেন, ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের কাছে যাচ্ছেন, তাই না? এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের কাছে যাচ্ছেন। আপনি তো চীনের ব্যাংকের কাছে অনেক পরে গেলেন। কারণটা কি? কারণ হচ্ছে যে আর্থিকভাবে এখনো চীন মানে ওই অবস্থায় নাই যে আপনাকে ওই মানে পুরো সংকটটা মোকাবেলা করা সাহায্য করবে। পশ্চিমা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি সমালোচনা করবার পরও ওয়ার্ল্ড ব্যাংক IMF কে বাদ দিয়ে আপনি আপনার অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কথা ভাবতে পারছেন না। এটা তো শুধু বাংলাদেশের সমস্যা না, পাকিস্তানেরও সমস্যা। কিন্তু প্রফেসর আলী রিয়াজ, এখানে ভারতকে মোকাবেলা করবার জন্য দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোকে তো মানে যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খানিকটা ভারতের চোখেই এই অঞ্চলকে দেখতে চায়, সেই কারণে অনেকের তো মানে ভারসাম্য বজায় রাখবার জন্য চীনের দিকে ঝুঁকে পড়তে হচ্ছে, যেটা হয়তো কল্যাণকর হচ্ছে না শেষ পর্যন্ত। কিন্তু এর দায়টা তো আসলে পশ্চিমা বিশ্বকেই নিতে হবে। যদি তারা এই অঞ্চলে তাদের স্বার্থেও যদি শান্তি স্থিতিশীলতা চায় বা এই অঞ্চলের অগ্রগতি উন্নয়ন চায়, সেখানটা থেকে স্ট্র্যাটেজিক্যালি তো সেটা ভুল। হ্যাঁ, আপনি মানে ভারতের উপর নির্ভর করার কারণে, যেটাকে ফ্র্যাঞ্চাইজিং বলি, আপনি ফরেন পলিসি ফ্র্যাঞ্চাইজ করে দিলে ম্যাকডোনাল্ডের মতো, সমস্যাটা হচ্ছে যে ওরা শেষ পর্যন্ত কি বিক্রি করে আপনি জানেন না, প্রতিদিন তার কোয়ালিটি কন্ট্রোল করতে পারবেন না, তাই না? তো এখন ভারতের এই ধরনের আচরণ, যেটা দক্ষিণ এশিয়ার জন্য ক্ষতিকারক, সেটা আসলে শেষ পর্যন্ত অন্যদেরকে চীনের দিকে ঝুঁকিয়েই দেয়। এই সংকট হচ্ছে গত কয়েক বছরের সংকট, এবং এই ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার ব্যাপারে পশ্চিমা বিশ্বের, বিশেষত যুক্তরাষ্ট্রের পলিসিটা খুব অ্যাডহক, খুব যে স্ট্র্যাটেজি, খুব দীর্ঘমেয়াদী আমার কাছে তা মনে হয় না, খুবই অ্যাডহক বেসিসে কাজটা হচ্ছে। Umul, Germany is the second EU country with the biggest number of recognized refugees, and Germany is still the only EU country with most asylum applicants. What kind of problems refugees are facing now, and what crisis might arise with refugees in the aftermath of the pandemic? In terms of the problems that refugees face, these have been ongoing for a long time, and these are problems of integration into German society, and just of into German society, I believe it's wherever refugees do happen to find asylum, there is a huge problem of integration. And also, just the term integration, what does that mean? Because many people will want to hold on to their cultures and languages and heritage, and to integrate into a new society brings with it many challenges on both sides. And when we talk about culture clashes, this is very apparent in Germany, and in terms of how new migrants are very much treated when it comes to even something as basic as renting property. They can't. It's very difficult to find a place to rent in terms of getting a job. On the other hand, Germany has done incredibly well in terms of attempting to give free education to migrants and giving language learning classes. Now, language learning is fundamental for anybody to be able to take control of their life and situation and access support from authorities and institutions. So
So Germany has been a great factor in how refugees are being able to integrate into German society. I think with COVID, what the pandemic is doing in a way is actually accentuating pre-existing problems in our societies. And what we will see with COVID is this could be an opportunity to perhaps change how institutions operate and how we look at different groups in society. Or it will be an opportunity that is missed and Germany and other countries will retract and become more protectionist and will cease to allow refugees to come in. Unfortunately, what we know in general about human behavior, and this extends to state behavior, is that when we face crisis, we tend to retract. And it does look like that in terms of people themselves, and these are individuals facing problems with their businesses, their own income, they will be less open, unfortunately, to giving solace to somebody who needs it, who is a foreigner in their territory, in their nation state. And at the moment, I think we can see that in terms of international aid, yes, Germany is talking solidarity, the West, some ways talking solidarity, but I think we can also look at a continuum of what transpired before COVID and what we can expect to see after. So all of those issues that we faced prior to COVID are not going to go away in terms of what is causing the refugee crisis to come about. And it is conflict. It is conflict. It is a massive inequality in economic wealth, which is concentrated, economic wealth is concentrated in 1% of the world's population. They own 50% of the world's wealth. These are massive statistics, but it's these grandiose or grand problems that are actually showing up. Jill, if I may add to this, what Unmul was saying, that we need to understand when we talk about COVID-19 that COVID-19 might have added some additional issues, but COVID-19 has not created what we are witnessing now. Meaning that if you look at the global economic system, the neoliberal economy which has produced this system, it was there. COVID has just unraveled it, laid it bare that this is the situation, this is what happened. It's not a new creation. Also with respect to races and other issues, those are the things that we have seen, that practically has, that have been there. Now we are seeing that the issue of race, issue of disparity and all these things. So I completely agree with her that this is not new. What we are witnessing is basically the same thing that was already there, created by COVID-19. COVID has accentuated this problem. COVID has not created this problem, Basically, COVID has accentuated what the disparity. If you're talking about the race relation in the United States, is COVID created it? No, it is not. It has been there for centuries. Or for that matter, the refugee crisis that we have seen, how the refugees are being treated, or the other issues, how those who are on the on the bottom of the economic ladder, they are being subjected to this more than anyone else. But always that has been the case, unfortunately, So that's why when we are talking about COVID, one thing we need to understand that this is a public health crisis. But at the same time, we should understand that it has laid bare the economic disparity and the disparity that has been existing in the society, whether it is in the United Kingdom, Germany, or in the United States, or for that matter, Bangladesh or India. Look at, in case of India, the number of people, those who are the migrant workers, the long walk that they have to take, that means there hasn't been any system to take care of them. We just saw it now. Yeah. We were not cognizant of it, but we are just witnessing that is there. They have been subjected to this for a long time. That has been their life. Ummul, we are almost at the end of the program, so very briefly, how COVID-19 situation can worsen the condition of countries that are severely affected with war crisis or refugee crisis? Very briefly. These countries, such as Yemen, Syria, they already have massive public health failures. They've been at conflict for a long time. So whatever we think is devastating, whatever we think is horrific, get ready with this pandemic. If it
if it makes mark in these countries, we will see much, much more horror than we can actually imagine. I think that is the reality that we face. প্রফেসর আলী রিয়াজ, আমরা শেষের দিকে চলে এসেছি, আমরা একটু বাংলাদেশের দিকেও তাকাতে চাই এবং আপনার কাছ থেকে একটু শুনতেই চাই যে এই পরিস্থিতি বাংলাদেশ যেভাবে মোকাবেলা করছে সেটিকে আপনি কিভাবে দেখছেন, কি হওয়া উচিত, কি করা হচ্ছে, কি করতে হবে? কেউ কি শুনছে জিল্লুর? এই যে আপনি বললেন, মানে খুব 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 ব্লান্টলি বলি, কেউ কি শুনছে? আজকে যে পরিস্থিতি বাংলাদেশের, এই পরিস্থিতি যেমন ধরুন টেস্টের সংখ্যা বলুন, ইনফেকশনের সংখ্যা বলুন, পাবলিক হেলথের যে ক্রাইসিস, প্রাইভেট হসপিটালের কোনো ব্যবস্থা নাই, মানে পাবলিক হসপিটালগুলোর অবস্থা ভয়াবহ, প্রাইভেট হসপিটালের রোগী নিচ্ছে না, এই সংকটগুলো যে তৈরি হবে এই কথা কি মার্চ মাসে বলা হয়নি? বলা হয়েছে। কেউ কি শুনছে? সমন্বয়টা কোথায়? সমন্বয়ের কথা বলা হয়েছে মার্চ মাস থেকে। সমন্বয় করে আপনি সচিব বদলে যদি মনে করেন যে আইওয়াস তৈরি করা যাবে, আপনি যদি মনে করেন 60 জন সচিবকে ত্রাণের দায়িত্ব দেওয়ার সাথে সাথে সবাই মিলে বুঝতে পারবেন যে ত্রাণের সমস্ত কিছু নিশ্চিত হয়ে গেছে। ফলে এগুলি, এই আলোচনা নিরর্থক বিষয়টা আমি হতাশা থেকে বলছি, আমার হতাশা থেকে বলছি যে বাংলাদেশের সুবিধা ছিল যে বাংলাদেশের এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য আগের থেকে বারবার বলা হয়েছিল, পরিকল্পনাগুলো করা যেত, সেগুলো করা হয়নি। এখন যেটা মনে হচ্ছে যে শেষ পর্যন্ত যেটা দাঁড়িয়েছে যে একটা হার্ড ইমিউনিটির মধ্যেই চলে গেছে বাংলাদেশ, এবং তার পরিণতি খুব ভালো হয়নি। ভালো হওয়ার আশঙ্কা, এর চেয়ে অনেক কম ইনফেকশন হতে পারত, এর চেয়ে কম, এবং আগামীতে যে কি হবে সেটা খুব বোঝা বড় মুশকিল। তারপরেও বলি, তারপর এখনো যদি হেলথ সিস্টেমটা, বিশেষ করে প্রাইভেট হেলথ কেয়ারের যে প্রাইভেট হসপিটালগুলো আছে সেগুলোকে ন্যাশনালাইজ করে দিয়ে সবার জন্য অন্তত পক্ষে টেস্টের ব্যবস্থা করুন, যারা ইনফেক্টেড হচ্ছে তাদেরকে ব্যবস্থা করুন। চিকিৎসার তো খুব বড় কিছু নয় চিকিৎসা, আপনার তো কোনো ওষুধ নেই, তাই না? একেবারে ভয়াবহ পরিস্থিতিতে গেলে ভেন্টিলেটর লাগছে, আইসিইউ লাগছে, আপনি যদি সেটা এনশিওর করতে পারেন। কিন্তু এটা হচ্ছে একটা দিক, পাবলিক হেলথের দিক। ইকোনমির দিকটা বিবেচনা করুন। ইতিমধ্যেই রেডিমেড গার্মেন্ট সেক্টরের কর্তা ব্যক্তিরা বলছেন জুন মাস থেকে আসলে ছাঁটাই শুরু হবে। এখন পর্যন্ত যে পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে, অর্থনৈতিকভাবে যারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত তাদেরকে সাহায্য করার কোনো কাঠামোগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। আপনি উপহার হিসেবে 2,500 টাকার একটা চেক পাঠাইতে পারেন, সেটাও গিয়ে পৌঁছায় কিনা তার কোনো নাই নিশ্চয়তা, তাই না? তারও তো কোনো নিশ্চয়তা নেই। দেখা গেছে যে সেটাও আসলে সরকারি হিসেবেই প্রায় 1/3 ক্ষেত্রে মানে বড় রকমের ভুল ত্রুটি আবিষ্কৃত হয়েছে। তো তাহলে কি করা দরকার? করা দরকার দুটো জিনিস। প্রথম কাজ হচ্ছে যে মানে যারা পাবলিক হেলথ সেক্টরটা যেহেতু দুর্বল এবং কার্যত কাজ করছে না, সেহেতু প্রাইভেট হসপিটালগুলোকে ন্যাশনালাইজ করুন, সেখান থেকে সার্ভিস দেওয়ার ব্যবস্থা করুন, যাতে করে টেস্টের পরিমাণ 30,000 পর্যন্ত করা যায়। কিন্তু 15,000ও তো প্রতিদিন করা হচ্ছে না, 20,000ও তো করা হচ্ছে না। বাধাটা কোথায়? এই টেস্টের পরিমাণ বাড়ান, যারা ইনফেক্টেড তাদেরকে মানে আলাদা করার কিভাবে যায় সেটা দেখুন। হাসপাতালগুলো, বড় বড় হাসপাতালের কথা আমরা শুনতে পেলাম যে 2,000 বেডের হাসপাতাল তৈরি হচ্ছে, সেগুলি যে কোথায় গেছে আমরা কেউই কিছু বুঝতে পারছি না। এটা হচ্ছে একটা। দ্বিতীয় হচ্ছে যে অর্থনৈতিক বিষয়, অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের জন্য যে সমস্ত পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, এইসব স্টিমুলাস কাজ করবে না যদি না গরিব মানে সাধারণ মানুষ বেঁচে বসতে থাকতে পারে। আপনি বড় বড় কোম্পানিকে প্রচুর অর্থ দিতে পারবেন, কিন্তু কোনো কাজে দেবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনি লোকজনের হাতে টাকা তুলে দিয়ে তাদেরকে নিশ্চিত ব্যবস্থা করতে পারবেন। তাদের জীবিকা, জীবন বেঁচে থাকা, এটা যতক্ষণ না নিশ্চিত করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত এই সমস্ত স্টিমুলাস প্ল্যান কাজ করবে বলে আমার মনে হয় না। অনেক অনেক ধন্যবাদ প্রফেসর আলী রিয়াজ উমল চৌধুরী। থ্যাংক ইউ ফর being with us. Thank you so much indeed. দর্শক, কথা হচ্ছিল কোভিড-19 বা করোনা ভাইরাস, তার প্রভাব, প্রতিক্রিয়া, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রসঙ্গ এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য জার্মানির প্রসঙ্গে আমরা খানিকটা আলোচনা করলাম। আমার অতিথিরা এই বিষয়ে একমত মোটামুটি যে সাধারণ মানুষের দিকে মনোযোগটা দিতে হবে এবং আগামী দিনের বৈশ্বিক পরিস্থিতি আরো সংঘাতময় উঠবে, প্রফেসর আলী রিয়াজ বলছিলেন। তবে এই সংঘাতটা ঠিক যুদ্ধ না, যুদ্ধটা হবে কথার যুদ্ধ, যুদ্ধটা হবে বাণিজ্যিক যুদ্ধ এবং
অনেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ অন্যান্য অপশ্চিমা দেশগুলো সমালোচনা করে থাকেন, কিন্তু আমাদের মতো এই অঞ্চলের অনেক গণতান্ত্রিক দেশ বলে পরিচিত দেশের একটা বিষয় শেখার আছে যে ওইসব দেশে, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা, এই মুহূর্তের কথা যদি আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে তাকাই, প্রতিবাদটা করা যায়, অনেক জায়গায় কিন্তু প্রতিবাদটা করা যায় না, সেটাও মাথায় রাখতে হবে। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিবর্তন, অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন বা বৈশ্বিক রাজনীতি তার প্রভাব প্রতিপত্তি কী হবে সেটা দেখবার জন্য আমাদেরকে হয়তো নভেম্বর কিংবা আগামী বছরের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এবং দুজন অতিথি একমত, উম্মুল চৌধুরী এবং প্রফেসর আলী রিয়াজ, যে সংকটগুলো পৃথিবীতে এখন দেখা যাচ্ছে, এই সংকটের স্রষ্টা কিন্তু কোভিড-19 নয়। কোভিড-19 বরং একার্থে উপকারী করেছে, সেটি হচ্ছে যে সংকটের চেহারাটা কি সেটা কোভিড-19 সবার সামনে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। এই কারণে হয়তো পৃথিবী কোভিড-19কে বহুকাল স্মরণ রাখবে। অন্যদিকে তার জন্য যে দুর্ভোগ, ভোগান্তি, সেটি নিশ্চয়ই মানুষকে কষ্ট দিচ্ছে, কিন্তু এই কষ্ট হয়তো মানুষ এক সময় কাটিয়ে উঠতে পারবে। কিন্তু তার প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধটা এই কারণে থাকতে হবে যে সে আসলে চেহারাটা খুলে দিয়েছে, উন্মুক্ত করে দিয়েছে। কিন্তু এই উন্মুক্ত করে দেওয়ার পরে যে কাজটা করতে হবে, যে এটাকে কিভাবে পরিবর্তন করা যাবে, ফিক্স করতে হবে, সেই কাজটা আসলে রাজনৈতিক নেতৃত্বের এবং নাগরিকদের সম্মিলিতভাবে করতে হবে। কে কিভাবে করবে সেটি দেখবার জন্য সামনের দিনগুলোতে অপেক্ষা করতে হবে। দর্শক, আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা।